પદ ગાઓ, 5 મિનિટ છે. એક જ મિનિટ કાઢો. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. વળતરની ઈચ્છા વિના લૂટાવે મોક્ષ જ લક્ષ્મી. ઓહો હો કરુણા સાગર વૈજ્ઞાનિક સ્વપ્ન દર્શી. વસ્તુત્વે સ્વગુણધારી દેહાતીત સજીવન મૂર્તિ. સંપૂર્ણ કેવળ વર્તક વર્તાવે કારણ ગુપ્તિ. મહિલી સમૃદ્ધિ દર્શક આધ્યાત્મિક આત્મલક્ષી. પરમાર્થી શક્તિ વર્ધક નિષ્કામી જ્ઞાન મહર્ષિ. દાદાને ઓળખવાને ખપશે અંતરની દ્રષ્ટિ. નિશબ્દે અનુભવ ગમ્ય અસંયત મુનિ સંન્યસ્તિ. વળતરની ઈચ્છા વિના લૂટાવે મોક્ષ જ લક્ષ્મી. ઓહો કરુણા સાગર વૈજ્ઞાનિક સ્વપ્ન દર્શી. પરમાર્થે સત્સંગ દેતા પોતાની સિદ્ધિ ખર્ચે. જગહિતે ગાળી કાયા જોતાના ઠંડી ગરમી. જીવીને દાખલો દીધો સર્વાંગે ધર્મી મરમી. સત કેવળ નિશ્ચયવર્તી વ્યવહારે પૂર્ણાદર્શી. વળતરની ઈચ્છા વિના લૂટાવે મોક્ષ જ લક્ષ્મી. ઓહો કરુણા સાગર વૈજ્ઞાનિક સ્વપ્ન દર્શી. દાદાની દૈનિક ચર્યા વાતો સૌ ખુલ્લમ ખુલ્લી. પાડાને વેદ ભણાવ્યા લઘુત્તમ થી ગુરુતમ ગુણી. સ્વસ્તિકે એક જ સેવ્ય અગટ પ્રેમી સંપૂર્ણી. નિર્વેળી માતૃવત્સલ તે ચરણે ઝુકતા મુક્તિ. વળતરની ઈચ્છા વિના લૂટાવે મોક્ષ જ લક્ષ્મી. ઓહો કરુણા સાગર વૈજ્ઞાનિક સ્વપ્ન દર્શી. તે ચરણે ઝુકતા મુક્તિ. તે ચરણે ઝુકતા મુક્તિ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ત્રિમંત્ર બોલાવીએ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અર્યંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ.
नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायणम नमो लोय सौव साहुणम नमो लोये सौवत्साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंच नमस्कारो सौवपावक्पणासणो सौभावपणासनो पावपनासनो मंगलाणं च संवेशीं मङ्गलानं च सवेशं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मङ्गलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद करिश्मा दादा करिश्मा 12 किधर गई? एक मिनट नहीं नहीं बोलो, आप मोनिका, आप प्रेयर बोलो। हाँ आप जय सच्चिदानंद टेस्टिंग फॉर यू, आपको याद है क्या? नहीं नहीं दादा आज से आऊंगी दादा हाँ बोलो, डेली प्रेयर। हाँ जय सच्चिदानंद हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी जी मेरे हृदय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी साबित से और कुसुम से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। कैसे तेरा उसको लेके आओ, क्योंकि उसका क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। चित का क्वेश्चन है उसका। हाँ दक्ष, दादा एक मिनट। दक्ष हाँ दादा। बोलो जल्दी जल्दी। हाँ स्टडी प्रेयर। हाँ दादा भगवान मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करना कि जिससे मेरे दर्शन रूप से आवरण टूट जाए, मैं बड़ा सही ढंग से करूँ कि आप मुझे परम शक्ति दी। जय सच्चिदानंद। तीर्थ, हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे हे दादा 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 भगवान हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं हम हैं हैं आपके बच्चे आपके बच्चे बच्चे, के हैं सच्चे, दिल 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 के 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 हैं सच्चे बच्चे फिर भी है कच्चे, फिर भी फिर भी है है भी कच्चे कच्चे काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम 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 करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे करेंगे। अच्छे अच्छे। जिया, हाँ जय सच्चिदानंद। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે જુદા છો જીયા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો જીયા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો જીયા ટેમ્પરરી છે। જય जिया, સચ્ચિદાનંદ। जिया। हाँ हे दादा भगवान आगे से मैं सभी जीव मात्र को रिस्पेक्ट दूंगी ताकि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले। के जय सत्संग। करिश्मा हाँ बोलो, आपको क्वेश्चन क्या है? चित के बारे में क्या समझ नहीं आती है? दादा मुझे चित का यार दादा कल केशव दादा ने चित के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि चित को कंट्रोल में रखना चाहिए पर मुझे कंट्रोल में नहीं रहता है तो मैं क्या करूं। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। संतोष दादा, करिश्मा हाँ
आ, आपको ये पता चला कि चित्त कंट्रोल में नहीं रहता, कब नहीं रहता, वो वो बताओ। जब मैं पढ़ाई करती हूँ तब मुझे फोन देखने का मन होता है। और पढ़ाई हम्म, करते वक्त मुझे मम्मी जब या फिर दीदी का कुछ भी फोन में देख रही होती है तो मुझे चित वहां चला जाता है, क्या देख रही है वो, क्या बन रहा है किचन में, क्या हो रहा है। हम्म, हम्म, हम्म। तो ये जो खड़ा होता है ना, ये जो ये चित्त नहीं है, ये मन है। क्या हाँ देख रही होगी, क्या कर रही होगी, तो ये पहले जिज्ञासा, हाँ उसको जिज्ञासा वृत्ति बोलते हैं कि वो क्या करते हैं। तो वो मन में पहले क्वेश्चन एराइज होता है, फिर चित्त वहां पे जाता है। हाँ ये दो पार्ट हुए। हाँ अभी आपको, आप पढ़ाई करने बैठे हो और मोनिका दीदी कुछ भी मोबाइल के अंदर काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या फिर कुछ देख रहे हैं, तो उनको देखोगे ना तो पहले अंदर मन में खड़ा हो जाएगा कि ये क्या कर रही है। बराबर है। हाँ हाँ तो अभी अभी वो वहां पे आपको क्वेश्चन खड़ा हुआ मन में कि ये क्या कर रहे हैं, तो उसको समाधान नहीं दे पाते अपन, हाँ उसको समाधान नहीं देते, इसलिए चित्त वहां जाता है फिर। हाँ लेकिन लेकिन चित्त वहां क्यों जाता है, तो कि उसके अंदर सुख सुख की हमारी बिलीफ है, मान्यता है कि मोबाइल देखने से सुख मिलता है। ऐसी हमारी बिलीफ है, मान्यता है, इसलिए चित्त वहां पे जाता है। तो हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, कुछ काम करने के लिए बैठते हैं, तो चित्त वहीं पर जाएगा जहां पर हमने सुख की मान्यता खड़ी रखी है। अभी हाँ चित्त को कंट्रोल करना यानी क्या, तो कुछ नहीं है। चित्त जहां जहां पर चित्त जाता है ना, तो हाँ आप उसका बाइफरकेशन करोगे ना, तो पता चलेगा। ज्यादातर कोई मोबाइल हाथ में लेता है तब चित्त जाता है, या तो पढ़ने के लिए बैठता है तभी जाता है। और कहाँ कहाँ जाता है, तो कुछ मूवीज देखी है, या कुछ कार्टून्स देखे हैं, या कुछ ऐसे मिमिक्री देखी है, या कुछ ऐसे रील देखी है, या कुछ ऐसा पढ़ा है, तो वो हमारी चित्त में आता है। तो वो हम देखेंगे ना, वो हम नोटिंग करेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि ये जगह पे सुख की मान्यता हमारी है, उसके अंदर से हमें सुख मिलता है। और जहां हाँ जहां से हमने मान्यता रखी है कि इसमें से हमें सुख मिलेगा, 1 मिनट चालू रखो। हाँ, तो करिश्मा, वो हम नोटिंग जैसे जैसे करते जाएंगे ना, तो हमें हाँ पता चलेगा कि ये जगह पे हमने सुख का आरोपण किया हुआ है। तो वहां पे सिर्फ उतना ही हमें उसको समझाना है कि अगर सही में इसके अंदर सुख हो, तो जिस जिसके पास ये चीज है वो सब सुखी है क्या। वो हम हाँ हमारे लाइफ के अंदर ऑब्जर्वेशन करने का है, हमारे घर के लोगों के अंदर ऑब्जर्वेशन करना है, खुद के ऊपर ऑब्जर्वेशन करना है, तो हमें जवाब मिलता जाएगा। हाँ तब तब चित्त को कंट्रोल करना नहीं पड़ेगा। चित्त अपने आप, उसका जो समझ डेवलप होगी ना आपकी कि इसके अंदर सुख नहीं है, तो जैसे ही मन में बोलेगा ना कि वो मोबाइल देख रही है, ठीक है ना, वो कुछ काम कर रही होगी, उसका काम है, उसको उसमें से आनंद मिल रहा है तो वो देखेगी। मुझे क्या लेने देना, मुझे उसमें से कुछ मिलता नहीं है। उल्टा मेरा मेरा टाइम वेस्ट होता है, मेरी आंखें खराब होती है। उसको वो उसका जो नेगेटिव पार्ट है ना, वो दिखाना पड़ेगा मन को। हम्म, हाँ समझ में आया। हाँ दादा। उससे हमें क्या नुकसान होता है ना,
वो हम दिखाएंगे ना, तो फिर मन 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 एक्सेप्ट करेगा। और उसके बाद आएगा चित्त की बात। तो फिर चित्त को, उसको बाइफरकेशन बताना पड़ेगा चित्त को भी। तो क्या आप बोलते हो कि मोबाइल देखने से मोबाइल देखना अच्छा है, तो आप एक बार करिश्मा के साथ प्रयोग करो कि आज तेरे को कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, कुछ नहीं करना करना है, 24 आवर्स मोबाइल लेके बैठना है। आप एक एक इमेजिंग करो, थॉट करो, कर पाओगे? नहीं, क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि बिना खाए बिना कुछ करे फोन में ही 24 आवर्स रहेंगे तो टायर्ड फील होगा और फिर आंखें दुखने लग जाएंगी। क्योंकि ये उससे जो नुकसान होता है ना, वो हमको जितना जितना समझ में आता जाएगा ना, वैसे वैसे चीज जहां हमको प्रेजेंट रखना है ना, वहां होता जाएगा। हाँ। हमने 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 चित्त को कभी नुकसान बताया ही नहीं है। वो जहां जहां जाता है ना, हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है। उसको ऑब्जर्व करके उससे क्या नुकसान होता है ना, वो हम उसको दिखाएंगे ना, तो फिर नहीं जाएगा। हम उसको नुकसान दिखा ही नहीं पाते। हाँ। अभी मोबाइल 24 आवर्स देखने का है तो नहीं देख पाएंगे। उसका नुकसान हमें जितना समझ में आएगा, उतना अपने आप चित्त कंट्रोल में रहेगा। एक संतोष रखना आनंद, नहीं पड़ेगा। संतोष आनंद हाँ जी, जी। तो हम्म। ये जिया, ये संतोष आनंद जी अभी बताया, हाँ। उसके काशीवान जी ने क्या बोला था, वो प्रोसेस कौन सा है? हाँ। जिया, क्या दादा? ये संतोष आनंद बताया ना कि देखने का अपना प्रॉफिट है लॉस है, तो केशव दादा ने बोला था, आ, उसका क्या बोला था, ये प्रोसेस को क्या केशव दादा ने बोला था? वो प्लस। पार्लियामेंट्री सिस्टम। नहीं 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 नहीं, ओके। जिया को पूछते, जिया को। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो प्लस माइनस हमें हाँ, जोड़ना। तो ये याद रखने का करिश्मा, कि हाँ। ये आपने प्लस माइनस किया कि अच्छा फायदा होगा नहीं होगा आपके लिए, तो वो संतोष आनंद जी ने अभी बताया। हाँ। ओके। हाँ, दूसरा क्या ज- क्वेश्चन पूछो। आओ, ओ एक मिनट संतोष, और हाँ जी। बिहारी दादा ने क्या बोला था प्योरिफिकेशन के लिए जिया? हाँ, वो 5 बार मतलब हमें आंखें बंद करके त्रिमंत्र बोलना है, तो उससे जो हमारा जो इम्प्योर जो है ना चित्त, वो प्योर प्योर होता जाएगा। नहीं, आंख बंद के पढ़ने का। हाँ। ओके, 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 तो ये ये संतोष आनंद जी, ये दो ट्रिक बिहारी आनंद जी केशव जानी ने बताया। हम्म। तो कि ये जो है ना, ये चित्त शुद्ध करने का प्रयोग दादा भगवान ने बताया कि आप आंख बंद करके उल्टा त्रिमंत्र पढ़ो। फिर दादा भगवान का श्री जय जयकार को आंख बंद करके बोलो। तो कि ये बोलने के टाइम, ये चित्त शुद्ध होने का प्रोसेस में क्या होता है, ये बोलते हैं हम, आंख बंद के त्रिमंत्र बोला हमने, बराबर, त्रिमंत्र बोलना शुरू किया पढ़ते हुए। लेकिन जो एक शब्द शब्द पढ़ के हम बोलना चाहते हैं, तो बोल पाते हैं? नहीं। नहीं बोल पाते, बराबर है। कुछ सेंटेंस बोल पाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। अभी हम अरिहंताणम बोलते हैं, तो अरि हम पढ़ पाते हैं, हंताणम नहीं पढ़ पाते। या तो अरि नहीं पढ़ पाते, हंताणम पढ़ पाते। तो क्या बोलते, शब्द एक ही है। मंत्र मंत्र का शब्द एक ही है, अरिहंताणम। लेकिन उसको भी हम पूरा नहीं पढ़ पाते। तो क्यों नहीं पढ़ पाते? वो जैसे अरी पढ़ते हैं, उसके बाद अचानक से फिर माइंड दूसरी जगह चला जाता है, तो फिर हन। हाँ, तो ये जो दूसरी जगह जाता है ना, उसको हमें ढूंढना है। वो कहाँ जाता है? और उसके पीछे दादा भगवान ने बताया
कि चित्त वहीं पर जाएगा जहां पे हमने सुख का आरोपण किया है, उसमें से मुझे सुख मिलेगा ऐसी हमारी बिलीफ है, वहीं पर जाएगा। तो जब हम ये बोलते हैं ना, तो कहाँ कहाँ जाता है वो हमें समझ में आता है। और जहां जहां पर भी जाता है, अगर वो हम नोट करेंगे कि मैंने आंख बंद कर नमो अरियंतणम बोला और मेरा चित टीवी में गया, तो टीवी में कहाँ गया, तो कि टीवी के अंदर वो कपिल शर्मा का शो आता है ना, उसके अंदर गया। तो कि उसके अंदर कहाँ गया, तो कि कपिल शर्मा और वो अर्चना जी जो डायलॉग कर रहे हैं ना, उसके अंदर गया। तो कि क्या बोल रहे थे, तो कि ये बोल रहे थे, तो उसका वो जो भी हुआ उसमें मुझे आनंद आया। समझे? ये फिक्शन हाँ ऑफ टाइम में होता है, ये फिक्स ऑफ टाइम में होता है। नमो हरि अंताणम बोलते हैं, लेकिन हरि बोल पाते, अंताणम नहीं। वो अंताणम वाला जो टाइम है ना, उसके अंदर वहां जाके वहां चला जाता है, उतने टाइम में वो सब देख लेता है, उतना फास्ट जाता है, हाँ क्योंकि उसमें से सुख लिया है। क्या? उसमें से सुख लो। सुख लिया है, इसलिए चित वहां जाता है। अभी वो देखते हो वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें से हम सुख जो लेते हैं ना, वहां पे प्रॉब्लम है। वहां पे उससे हमें क्या नुकसान होता है, अगर वो साथ साथ में चलेगा तो फिर ये चित वहां पे नहीं जाएगा दूसरी टाइम। लेकिन उसमें से सुख लिया है, नुकसान क्या है वो पता नहीं है हमें। जितना जितना चित जहां जहां पर जाता है, वहां वहां क्या क्या नुकसान हमारा होता है, उतना समझ में आता जाएगा, तो चित प्रेजेंट रहता जाएगा। और ये चित शुद्धि करने का दादा भगवान ने जो प्रयोग बताया ना, तो उसके अंदर हमें ये समझ में आता है कि चित ये विनाशी चीजों के अंदर जहां जहां हमने सुख का आरोपण किया है ना, वहां पे चला जाता है। तो फिर हमें समझ में आएगा। ओ, मैंने तो उस टाइम बर्थडे पार्टी में गए थे, और बर्थडे पार्टी में उसने बोला था तुमने बहुत अच्छा ड्रेस पहना है, तो मेरा चित्त तो वहां चिटका हुआ है ड्रेस के अंदर। समझे? तो उसका हाँ फिर पोस्टमार्टम करना पड़ता है, उसको बाइफर के। ये ड्रेस लिया तो पैसे से आया कि ऐसे आया, तो क्या पैसे से आया। तो क्या किसने चॉइस किया, तो क्या जिया ने चॉइस किया। कितने पैसे में लिया, तो क्या इतने पैसे में लिया। क्यों लिया, तो क्या इसमें मैं अच्छी दिखूंगी। अच्छा, ये ड्रेस पहनने से जिया अच्छी लगती है, यानी जिया की आइडेंटिटी कुछ नहीं है, तो क्या नहीं है ना। तो क्या है, क्या है, तो क्या मैं हूं तो जिया है ना। तो क्या मैं कौन हूं, तो क्या मैं आत्मा हूं। तो क्या आत्मा है तो जिया है। तो ये भगवान अंदर है, तो जिया जिया कुछ भी पहनेगी अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ ये पेन से मैं अच्छी लगती, वो मान्यता टूटनी चाहिए। क्या? वो मान्यता बोलो। और व्यवहार के अंदर भगवान ने क्या बताया, संस्कार से आप अच्छे दिखोगे, कपड़ों से अच्छे नहीं दिखोगे, पैसे से अच्छे नहीं दिखोगे, लेकिन संस्कार से अच्छे दिखोगे। तो कि ये जो बिलीफ तोड़ने वाला है, ये जितनी जितनी बिलीफ टूटती जाएगी सुख की मान्यता वाली, उतनी उतना चित प्रेजेंट रहेगा। क्योंकि ये बहुत बहुत काम करना है चित के ऊपर, तो बहुत काम करना है। क्योंकि ये जितना जितना हमें रोज एक चीज पकड़ेंगे ना, और उसका फिर पोस्टमार्टम करते जाएंगे ना, तो हमें समझ में आता जाएगा। फिर जैसे पढ़ाई करने बैठे या कुछ काम करने के लिए बैठे, और चित वहां जाएगा ना, तुरंत वो अंदर से बोलेगा, अरे उससे तो हमें नुकसान होता है, तो वहां जाके क्या फायदा है। उससे तो ये पढ़ाई करो तो अच्छा है। पढ़ाई करोगे तो आपको मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, यहाँ तो अच्छा प्रेजेंट ऑफ माइंड अच्छा रहेगा, तो अच्छा बिजनेस कर पाओगे, तो अच्छी कमाई होगी। नहीं तो फिर मजदूरी करनी पड़ेगी। तो उसको अंदर अंदर उससे बात करके प्रॉफिट लॉस बताना पड़ेगा, फिर चित अपने आप प्रेजेंट रहेगा। ये सब
दादा भगवान ने जो प्रयोग बताया ना, तो वो प्रयोग के अंदर से ही हमें ये सब मिलेगा। ये जैसे जैसे प्रयोग करते जाएंगे ना, उसके अंदर से ही हमें मिलेगा कि ये जगह, ये जगह, ये जगह, फिर उसका बाइफरकेशन करके उसका उससे क्या नुकसान होता है वो समझा के फिर वो अपने आप हाजिर रहेगा, चित उतना प्योर होता जाएगा ऐसे। समझे? हाँ। जिया, मोनिका, हाँ दादा। हाँ दादा। हाँ। करिश्मा, अभी समझ में हाँ। दूसरा आया? हाँ। दूसरा क्वेश्चन है, करिश्मा अभी समझ आ नहीं। गई? हाँ। ओके दक्ष, ये कंट्रोल कैसे आएगा वो समझ में आया आपको? हाँ दादा। अभी क्या कैसे? एक्सपेरिमेंट करने का है? ओके हाँ बोलो कैसे। करिश्मा, हमारा चित्त भटकता है क्योंकि हाँ अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मुझे चित्त फोन में भटकता है क्योंकि मैंने वो बिलीफ खड़ा कर कर रखा है कि वहाँ मुझे सुख मिलता है। जितना जितना हम उसके बारे में नेगेटिविटी अपने मन को दिखाएंगे उतना उतना चित्त कंट्रोल में रहेगा। नेगे नेगेटिविटी बोलो या तो नुकसान बोलो, नुकसान हाँ। वो प्रॉपर शब्द है नेगेटिविटी हाँ। से। हाँ दादा। नुकसान दिखाएंगे उतना चित्त हमारा कंट्रोल में रहेगा। हाँ। ओके जी આપણે एक एक तीर्थ छोटा सा आपको कुछ एग्जांपल दे क्वेश्चन, दूं? हाँ बोलो एक छोटा बोलो। सा एक एग्जांपल दे दूं? हाँ। अगर आप करिश्मा बाहर जा रहे हो, आप हाँ। साइकिल चलाते हो? हाँ। 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 और साइकिल आप चलाते रोड ऊपर जाते हो और सामने से ट्रक आएगी और आपको जाने का रास्ता बहुत छोटा सा रह गया और सामने दीवार है, तो आप क्या करोगे? वो ट्रक जाने तक वेट करूंगी। नहीं, वो वेट करने का आपके पास टाइम ही नहीं है। या तो दीवार को आप टकराओगे या तो ट्रक से टकराओगे, दोनों में से एक से तो टकराना निश्चित है, तो किससे टकराओगे आप? हम्म, पता नहीं। क्यों? हम्म, क्योंकि दोनों में नुकसान है। दोनों में नुकसान है, लेकिन बड़ा नुकसान कहाँ पे है? ट्रक में। हाँ। तो इंस्टेंस आपको डिसीजन लेना पड़े तो आप दीवार में टकराओगे, ट्रक पे नहीं टकराओगे। क्यों? क्योंकि ट्रक में टकराने से मरने का नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान मरने का है। और दीवार से टकराओगे तो हाथ हाथ पैर में चोट आने का ही नुकसान है, क्योंकि साइकिल है, तो साइकिल से उतना जोर से तो आप टकराओगे नहीं दीवार में। लेकिन ट्रक स्पीड में आ रहा है, तो उससे टकराएंगे तो मरने का, तो वो इंस्टेंट डिसीजन आएगा। क्या? इंस्टेंट डिसीजन आएगा। हाँ, तो बड़ा नुकसान नहीं करोगे, छोटा नुकसान को एक्सेप्ट कर लोगे। तो ऐसे ही चित चित को बड़ा नुकसान दिखाओगे ना, चित को कि इससे हाँ। इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो वो अपने आप डिसीजन पलट देगा। हाँ। समझे? हाँ दादा। बराबर। तो अभी दूसरा जहां जहां पर क्वेश्चन चित है, जाते हैं दूसरा ना, क्वेश्चन है, उससे बड़ा नुकसान होता है, वो उसको दिखा दो सिर्फ बस। दूसरा हाँ। क्वेश्चन है करिश्मा, नहीं दादा। ये आपको। हाँ। हाँ बोलो। हाँ, वो संतोषन आपने बोला था ना कि जो इम्प्योर जो हमारा मतलब अशुद्ध जो ज्ञान होता है, वो ऐसा हम्म मतलब जो हम टेम्पररी चीज को हम परमानेंट मानते हैं, तो अशुद्ध ज्ञान हम्म। होता है। तो आपने हम्म। बोला था कि ऐसे दिमाग में रखना है कि हाँ ये तो परमानेंट चीज नहीं है, ये तो टेम्पररी है। तो थोड़ी देर के लिए वो दिमाग में हम्म। रहता है, फिर हम्म। वापस से निकल जाता है। तो क्या करना चाहिए? हम्म। नहीं, वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। जी, क्योंकि हमने अभी आप नींद से कोई जगाएगा जिया करके, बराबर है? नींद से हाँ। कोई उठाएगा जिया करके, तो सब लोग साथ में सो रहे और नींद में लेकिन कोई उठाएगा जिया इधर आओ, तो उठ के आप जाओगे कि तीर्थ जाएगा।
मैं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरा नाम लिया है तो। हाँ, तो कि ये कितना पक्का हो के रखा है? क्या गहरी नींद में हो फिर भी कोई बोलता है कि जिया इधर आओ, तो आप तुरंत बैक ऑफ माइंड में क्या चलता है? मैं जिया हूं। क्या चलता है? मैं मैं जिया हूँ। जिया हूं। इसलिए कुछ कोई भी जिया के बारे में कुछ भी बोलेगा, आप गहरी नींद में होगे या कुछ भी होगे तो आप सुन लोगे, हाँ ये मेरे बारे में बोल रहे हैं, मुझे बुला रहा है। तो कि ऐसे ही जो आप हो वो जानते नहीं हो, जो नहीं हो वो उसको मान के अनंत अवतार से हम जीते आए हैं। इसलिए अभी बैक ऑफ माइंड में क्या रहना चाहिए? मैं शुद्ध आत्मा हूं। हाँ। समझ में आया? तो वो प्रैक्टिस से फिर ये जाएगा। फिर वो धीरे 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 डॉट 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 करके पूरा पिक्चर बन जाएगा हमारा। तो कि जितनी बार जब भी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जो भी है, तो ये 3 वाक्य है ना जो बोलते हैं ना हम, हाँ। वो दोहरा देने का। दिन में जितनी बार आधे घंटे 1 घंटे के बाद जब भी हमें टाइम मिलता है, तो ये तीन तीन सेंटेंस दोहरा देने का। शुद्धात्मा भगवान परमानेंट है, संतोष टेम्पररी है। शुद्धात्मा भगवान रियल है, संतोष रिलेटिव है। और तीसरा क्या? हाँ, टेम्पररी। वो अलग है और मैं अलग हूँ। जिया अलग है। हाँ, हाँ। तो ये 3 सेंटेंस अंदर दोहरा देने का, तो वापस जागृति खड़ी हो जाएगी। बराबर। ए हाँ। दक्ष, दक्ष आप किधर गुम हो गया? क्या करते हैं दक्ष? आपका दादा चीत, वो आपका चीत किधर है? दादा वो बार बार इधर वो अनम्यूट हो रहा था, म्यूट हो रहा था, इस कारण से वो नेट के कारण मैंने वो ऑफ कर दिया था कैमरा। और वाई? हल्की मम्मी। हाँ तो टच मत करो, कंसंट्रेट करो। आपको कुछ क्वेश्चन है? नहीं दादा। सब समझ में आ गया? हाँ। क्या समझ में आया? कि दादा हमको जैसे एग्जाम्पल ए से तीर छे, चीज तीर करनी। छे त्यागो। या हाँ। ओके, तीर પછી તારો વારો છે। ઓકે દક્ષ, मैं तो वो एग्जाम्पल में सोच रहा हूँ, मैं हल्का सा कंफ्यूज हो गया एक चीज में। देखो अपना चीत किधर घूमता है। ओके तीर्थ, जिया यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके हाँ। तीर्थ, क्या मालूम पड़ा आपको आज? और आपका चीत किधर था? एक मिनट, आपका चीत किधर था? ये संतोष आनंद जी बोलते थे तब। नहीं, चीत तो बाहर था। आ तो आप सीरियस नहीं लेता है सत्संग को? नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार चीत बाहर होता है, कई बार अंदर होता है, ऐसा। सत्संग में बैठ के? नहीं, मैं वो 9 बजे में बाहर से खेल के आ रहा था और वो सब अभी मेरे दोस्त बाहर खेल रहे थे, तो उसमें ही चीत था कि जब सत्संग पटेगा तब जल्दी दौड़ के चला जाऊंगा। तो ये इम्पोर्टेंट मालूम पड़ना मांगता है आपको। आपका व्हाट इज इम्पोर्टेंट योर लाइफ, प्लस माइनस आप नहीं करते? हाँ हाँ। हाँ, क्यों? मम्मी खाना देती है, पापा पैसा देता है, नो वरीज राइट। पास होएगा तो हम्म, ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। सत्संग में कुछ मालूम पड़ेगा तो ठीक है, सत्संग में नहीं तो नहीं, ठीक। ऐसा है जिंदगी, अपना जीवन। नहीं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? घर में तो सब देता क्या? है सब, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पापा सब देते हैं, मम्मी सब देते हैं, टीचर सब देते हैं, आप दीदी को डांटी देते हैं, दूसरा कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप
क्या हम्म? करता हूँ ऐसे तारी ये से तीन रिस्पॉन्स तीन गोलों में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको? स्टडी करता हूँ और और तुम घर के सब सत्संग में नहीं वो बास्केटबॉल। संतोष दादा क्या करेगा? चलो, तीर खेलना है तो फिर खेलो, दोनों मिक्स नहीं करने का। एक एक मिनट संतोष दादा, देयर इज अ से हम्म टाइम टू प्ले प्ले, टाइम टू स्टडी स्टडी। ओके, वो तो वेरी फेमस सेंटेंस है। जब खेलने ये का है खेलो, ये कविराज की पढ़ने दो का पढ़ो। कविराज की दो लाइनें मैं बोलता हूँ। हाँ कविराज बोलो। की दो लाइनें। रमत वखते कार्य कर्तु, कार्य समये रमतु, बीडनो एकांत आ વીતરાગવદતુ। એટલે રમતી વખતે કાર્ય કરે ને કાર્ય વખતે રમે ને એનું બધું બગડે। हिंदी हिंदी हिंदी। हाँ, खेलने के टाइम खेलने के टाइम काम की बात करता है और काम के टाइम खेलने की बात करता है तो फिर कुछ काम का नहीं रहता है वो। समझे तीर्थ? हाँ हाँ, ओके मिक्स मत करो। चलो कल जैसे हम कल चप्पल बाहर निकाल के आते हैं ना घर में, हाँ। वैसे खेल के अंदर आए ना तो वो सब बाहर छोड़ के अंदर आएगा। हाँ संतोष सर जी आप ब्रेक होते हैं। एक ओके, होते हैं थोड़ा सा। તમારો વિડિયો બંધ કરવાનો છે। ओके, ओके चलो, तो कल कल दूसरा क्वेश्चन लेके आना। चीट में किधर 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 कीप जाता है, कब कब जाता है, और नोट करके जाने का। ओके, और दक्ष यू मस्ट हाँ। कॉन्सेंट्रेट ऑन सत्संग। करिश्मा आपके साथ कौन है दूसरा? मोनिका दीदी और खुशी दीदी। मोनिका दीदी चली गई? नहीं दादा, दोनों यहाँ पास में ही है। तो उसको बोलना कल आना, तो क्वेश्चन लेके आना चित के बारे में, हाँ दादा। किधर किधर घूमते। ओके, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। संतोष आनंद जी जय सचिन बोलो साहब। ओके ओके ઓકે મેં તમે છો ને કારણ કે તમારું કનેક્શન બરાબર લાગતું નથી એટલે વિડીયો બંધ કરવો પડશે। ના વાંધો નહીં। આપણે હવે પદ સાંભળીશું। હમ અનન્ય જય સચ્ચિદાનંદ જય બેન। સચ્ચિદાનંદ સંતોષ કાકા, જય સચ્ચિદાનંદ રની દાદા। જય સચ્ચિદાનંદ। ઓ મોરબી આવ્યો હતો। મોરબી હા મોરબી स्मार्ट गर्ल है। स्मार्ट गर्ल बोला हमने? अच्छा बोला कि હા नहीं? गलत से बोला? હા ખોટું બોલાઈ ગયું કે સાચું બોલાઈ ગયું? તમને ખબર, તમે પણ મને ઓળખો છો ઘણા વર્ષથી। એટલે તું બસ સ્માર્ટ છે, તારી જાતે જવાબ ના આપ્યો। ઓકે ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ। સચ્ચિદાનંદ। વંદન હો જીન રાજ અમારા, ભક્ત જનોના છો સિર તાજ। વંદન હો જીન રાજ અમારા, ભવસાગરનો હું છું પ્રવાસી, તારે હાથ જહાજ। ડૂબે નહીં મુજ જીવન નૈયા, જાણવજો મુજ લાજ।
વંદન હો જીન રાજ અમારા, હાજર તીર્થંકરની ભજના, સહેજે મોક્ષી માર્ગ દર્શક, અષ્ટ પ્રકારી કર્મને ભૂકે, અબંધક અકર્મ ધારા, વંદન હો જીન રાજ અમારા, અખંડ આરાધન કીર્તનથી, ખુલે દિલના સાજ, ચરણ પડીને હું વિનવું છું, કરજો પૂરા કાજ, વંદન હો જીન રાજ અમારા, ત્રિલખમ આયુષ્યમ ધારક, પ્રાપ્ત કરાવે એક સ્વલક્ષ, નિધિ ધ્યાસનથી અંતિમ હિત સિદ્ધ, મહી ટપકે અમી પ્યાલા, વંદન હો જીન રાજ અમારા, આત્મ ભક્તિ સ્વરૂપ કરણી, ઈશ્વર અંતરમાં, અજ્ઞાન ક્રિયા છે મોક્ષક જનની, હું શુદ્ધાત્મા આજ, વંદન હો જીન રાજ અમારા. જય સચ્ચિદાનંદ. કેમ આજે વંદન કરવાનું, જીનરાજ ને વંદન કરવાનો વિચાર આવ્યો છે? હા, એટલે દર વખતે શું થાય, મમ્મી સજેસ્ટ કરે કે એ બધું ભેગું થતું, તો આ વખતે મેં મારી જાતે ગોત્યું છે. કેમ આ કેમ? ફર્સ્ટ ટાઈમ મેં ગાયું છે. હા, ઓ વેરી ગુડ. ઓકે, બોલો શું જાણવું છે આમાં? ત્રિલખમ આયુષ્યમ ધારક, ઈ આખું સ્ટાન્જા સમજાવો ને. સંતોષાનંદજી? એટલે આ જે સિમંદર સ્વામી માટે વાત કરી છે, ત્રિલખમ આયુષ્ય ધારક, પ્રાપ્ત કરાવે એક સ્વલક્ષ, એટલે કે 3 લાખ વર્ષનું આયુષ્ય છે એમનું. એટલે એ આને કહેવાય છે તો કે પ્રાપ્ત કરાવે એક લક્ષ, સ્વલક્ષ, એટલે કે પોતાનું લક્ષ્ય અપાવી શકે એવા છે. 3 લાખ વર્ષનું આયુષ્ય છે અને પોતાનું સ્વનું લક્ષ્ય બેસાડી શકે એમ છે. એટલે કે નિધિ ધ્યાસનથી અંતિમ હિત સિદ્ધ, મહી ટપકે અમી પ્યાલા, એટલે કે એમના નિધિ ધ્યાસનથી આપણું અંતિમ સિદ્ધ થવાનું છે. અંતિમ હિત જે છે ને એ એમનો નિધિ ધ્યાસનથી સિદ્ધ થવાનું છે. અને એમનું જેમ જેમ નિધિ ધ્યાસન થાય ને, એટલે કે અંદર અમી ધારા, મહી ટપકે અમી પ્યાલા, એટલે કે અમી એટલે એને અમૃત કીધું, એટલે કે જે હું શુદ્ધાત્મા છું, શુદ્ધાત્મા છું, એ આપણને જે લક્ષ્ય રહે છે ને, એવી રીતે એનું જે અંદર અમી ટપકે એટલે અંદર આનંદ વર્તાતો. એટલે કે સિમંદર સ્વામી ની ભજના દાદા ભગવાન શું કહેતા હતા કે સિમંદર સ્વામીના દર્શનથી જે પાત્ર હોય એમને ખાલી સિમંદર સ્વામીના દર્શન થાય ને એટલે કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું થઈ જાય. એટલે હવે એ પાત્રતા કેળવવામાં, પાત્રતા કેવી રીતને કેળવાય? તો કે અહીંયા આપણને આ દાદા ભગવાન ભેગા થયા ને, મળ્યા ને, એમના જે જ્ઞાન થકી આપણને જે પ્રાપ્ત થયું, એમના જે સિદ્ધાંતો છે, એ જ્ઞાનનું જેમ જેમ ઉપયોગ થાય ને એમ એમ એ પાત્રતા ઊભી થશે. એટલે છેલ્લામાં શું કીધું? જ્ઞાન ક્રિયા છે મોક્ષક જનની, એટલે કે આ જ્ઞાન ક્રિયા છે મોક્ષની જનની છે. એટલે એ આપણને ત્યાં આગળ પાત્રતા ઊભી, અહીંયા આગળ આપણે એવી પાત્રતા ઊભી, લાયકાત ઊભી કરાવી દેશે, પાત્રતા એવી ઊભી કરાવી દેશે, એટલે કે જ્યારે મોક્ષે જવાનો સમય આવશે ત્યારે સિમંદર સ્વામીના આપણને દર્શન થશે
અને આપણું છેલ્લું આવરણ તૂટશે અને કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું થશે. બરોબર. એટલે કે હજુ 3 લાખ વર્ષ સુધી ભગવાન હાજર છે. એટલે અહીંયા આખો કળિયુગ પૂરો થશે ને આવતી 24મી 8મા તીર્થંકર સુધી એ હાજર રહેવાના છે. એટલે એટલો બધો સમય છે ભગવાન હાજર ત્યાં આગળ મહાયુદ્ધ ક્ષેત્રમાં. એટલે કે આપણું કામ કાઢી લેવું હોય તો નીકળી જાય એવું છે. બરાબર. હા. પણ તું સિમંદર સ્વામી નમસ્કાર કરે છે? હા. કેમ સિમંદર સ્વામી નમસ્કાર કરે છે? કેમ કે આપણે દાદાને સાક્ષી કરીએ છીએ ને, ડાયરેક્ટ તો આપણે નથી કરતા. દાદાને કરીને કે દાદાની સાક્ષી અમે તમને નમસ્કાર કરીએ છીએ. હા, વાત સાચી, પણ કેમ કરીએ છીએ? એમના જેવા ગુણો આપણામાં લાવવા. હે, એમનામાં કેવા ગુણો? મતલબ શુદ્ધાત્મામાં રહેવું અને એ બધું કેવળ જ્ઞાન એવું? તરફ, જ્ઞાનમાં આગળ વધવા માટે. હે, તો પછી તું તો ઘરની અંદર કોઈની ઉપર ગુસ્સો કરતી નહીં હોય ને? કરું છું ને. લે, તો પછી તું જો ખોટું તો બોલાતું જ નહીં હોય ને તારાથી? ક્યારેક ક્યારેક બોલાય. ક્યારેક બોલાઈ જાય. પછી કામની ચોરી તો ક્યારેક કરતી નહીં હોય ને? કામની ચોરી પહેલા કરતી, અત્યારે નથી કરતી. એવું? ભણવામાં ચોરી, કામમાં ચોરી, એ બધું નહીં કરતા ને? ના, ભણવાનું હે પૂરું. અનન્યા? ભણવાનું પૂરું થઈ ગયું. જય ભણવાનું સચ્ચિદાનંદ. પૂરું થઈ ગયું. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. તારી એક્ઝામ કેવી ગઈ? મસ્ત ગઈ. હવે બોર્ડની એક્ઝામ છે, આશીર્વાદ આપો. બરાબર જય વાંચ્યું છે? સચ્ચિદાનંદ. બસ. બરાબર વાંચ્યું છે? દાદાને લઈને જજે. ઓલ ધ બેસ્ટ. ઓકે. દાદાને હંમેશા જોડે રાખવાના. હા. તો અત્યારે આપણામાં જે નબળાઈઓ છે ને અનન્યા, એ નબળાઈઓથી સિમંદર સ્વામી બધી નબળાઈઓથી મુક્ત થઈ ગયેલા છે. એટલે કે આપણે જયારે દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ સિમંદર સ્વામીને નમસ્કાર કરીએ ને, ત્યારે અંદર નબળાઈઓ જાહેર કરવાની. એ દાદા ભગવાન આટલી આટલી નબળાઈઓ છે, એ સિમંદર સ્વામી મારી અંદર આટલી આટલી નબળાઈઓ છે, હું તમને નમસ્કાર કરું છું, તમે નબળાઈઓથી મુક્ત છો, મને નબળાઈઓથી મુક્ત કરાવો. શું બરોબર. આપણે ખાલી 40 વખત ગણવાનું જ ને? આપણે ખાલી ના 40 વખત ગણીએ ને સિમંદર સ્વામીને નમસ્કાર કરું છું. ના, હા, પેલા સ્ટાર્ટિંગમાં ધ્યાનથી બોલાય, પછી પાછળથી થઈ જાય એવું ક્યારેક. એટલે કે આપણા લક્ષ્યની અંદર આવવું જોઈએ કે હું કોને નમસ્કાર કરું છું, એમનામાં કેવા કેવા ગુણો છે, મારામાં કેવી નબળીઓ છે, કેવા અવગુણો છે. તો કે ભગવાન તમને નમસ્કાર કરું છું, તો મારામાંથી આ અવગુણોના નબળાઈઓ કાઢીને તમારા જેવું મને બનાવો. ખ્યાલ આવ્યો? હા. કે લક્ષ્યમાં આ જોડે જોડે રાખવાનું આપણે. હા. કારણ કે ભગવાન કસાયો જીતીને બેઠેલા છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ને રાગ, દ્વેષ ને બધાને જીતીને બેઠેલા છે. અને એમને જગતની કોઈ પણ વિનાશી ચીજની એમને ખપ નથી. અને આપણે તો જોઈએ ને બધું વિનાશી, કે ના જોઈએ? હા, જોઈએ. હા, એ તો કે યાર નમસ્કાર કરીએ ને ત્યારે આ બધું અંદર બેકમાં લક્ષમાં રાખવાનું કે હું કોને નમસ્કાર કરું છું, કેવા પુરુષને નમસ્કાર કરું છું. હજુ તમારે કપડાય જોઈએ છે, સારા સારા પહેરવામાં ગમે છે, ફરવું ગમે છે, ખાવું ગમે છે, રેસ્ટોરન્ટમાં જવું ગમે છે, હિલ સ્ટેશન ઉપર જવું ગમે છે, લોંગ ડ્રાઈવ ઉપર જવું ગમે છે, ફ્રેન્ડ જોડે વાતો કરવી ગમે છે, પિક્ચર જોવું ગમે છે, મોબાઈલ જોવો ગમે છે, ટીવી જોવું ગમે છે, ઘરની અંદર કશું કામ કરાવવું નથી, કે તો બાના બનાવવા છે. તો કે આ બધું અંદર આડાઈઓ નબળાઈઓ બધી અંદર લક્ષમાં રાખવાની કે ભગવાન તમે તો આ બધાથી મુક્ત થઈને બેઠા છો, મારામાં તો આ બધું ભરપટ પડ્યું છે. કે હું તમને નમસ્કાર કરું છું કે આ બધો કચરો મારામાંથી નીકળે. બરોબર.
તો કે એવા ભાવ સાથે નમસ્કાર કરવાના, એટલે બહુ આનંદ આવશે. સિમંદર સ્વામીને 40 વખત ક્યારે પૂરા થઈ જશે ખબર નહીં પડે નમસ્કાર. બરોબર. અને બીજું 9 અંગોની પૂજા કરીએ ને આપણે, હા. તો કે જમણા પગે, ડાબા પગે, પછી જમણા ઢીચણે, ડાબા ઢીચણે, પછી જમણા કાંડે, ડાબા કાંડે, પછી 2 ખભે, પછી મસ્તક ઉપર, પછી કપાળે, પછી કંઠે, પછી હૃદય અને દુટીએ. તો કે આ કરે ને તો 13 વખત નમસ્કાર થાય. 13 વખત થાય. કેટલી વખત? 13. એટલે 13 તરી 39. અને છેલ્લે પછી અંગૂઠે ફરી છેલ્લે 1 વખત કરવાના હોય એટલે 40 વખત પૂરા થઈ જાય. બરોબર. એટલે કે 9 અંગોની પૂજા પણ થાય, લક્ષ પણ રહે, અને બેકગ્રાઉન્ડ ની અંદર આપણી નબળાઈઓથી મુક્ત થવું છે લક્ષમાં રહે, અને આપણને અંગૂઠે જ્યારે કપાળ અડાડીએ ચાંદલો કરીને એવી રીતના આપણે કરતા જઈએ નમસ્કાર અને વાંચતા જઈએ એટલે ચિત્તની હાજરી પણ ત્યાં રહે. એટલે બહુ સુંદર રીતે નમસ્કાર થશે. ખ્યાલ આવ્યો? હા હા. તો કે આવી રીતના ગોઠવણી કરીને નમસ્કાર કરવાના લક્ષ સાથે, તો બહુ કામ થશે. કારણ કે દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ નમસ્કાર કરીએ છીએ. દાદા ભગવાને શું કીધું કે અહીંયા આપણે એમને 40 વખત અમારી સાક્ષીએ નમસ્કાર કરશો તો 108 વખત દંડવત એમની હાજરીમાં મહાવેદિક ક્ષેત્રમાં આપણે નમસ્કાર કર્યા હોય એટલું ફળ મળે. હવે આટલી મોટી વાત કરી હોય ને એની એમાંય પાછા લક્ષ સાથે આપણે નમસ્કાર કરીએ તો કેટલું બધું ફળ મળે, કેટલો બધો કચરો સાફ થાય આપણામાંથી. બહુ. અને નમસ્કાર કરવાનો આનંદ આવે, ઉલ્લાસ આવે. ક્યારે પૂરા થાય એની ઉપર ના જાય ચિત્ત. ખ્યાલ આવ્યો? નહીં તો શું નમસ્કાર ચાલુ થાય એટલે ક્યારે 40 વખત પૂરા થશે ને પહેલા તો 40 વખત ચાલુ કરે ને ત્યારથી જ મન તૂટવાનું ચાલુ થાય. 40 વખત કરવાના, 40 વખત કરવાના. કારણ કે આ ગોઠવણીને ભાવ સાથે લક્ષ સાથે કરીએ ને તો બહુ સુંદર રીતે નમસ્કાર થશે અને એનું ફળ પણ બહુ સરસ મળશે. પાક્કું. બરાબર? હા. આ મેં કીધું એ તો નબળાઈઓ છે નહીં તારામાં, પણ મારામાં તો છે, તારામાં નથી ને? પણ ગુસ્સો છે હજી, કામચોરી અને એ કઈ ચોરી નથી પણ ગુસ્સો છે એ બધું હજી છે. કામચોરી એટલે આળસ ખરી કે નહીં? ના, પેલા હતી, હવે નથી. બહુ સારું. આળસ બહુ મોટો દુશ્મન છે આળસ. મમ્મીને બધું કામ કરાવેલા છે? હા, અત્યારે મમ્મી સવારે આજે ફંક્શનમાં ગઈ હતી તો બધું કામ કરીને પછી ઓફિસ ગઈ હતી. જમવાનું બનાવીને? હા, જમવાનું અમુક વાર હું બનાવું પણ આજે મમ્મી બનાવીને ગઈ હતી સામેથી, મેં નતું કીધું. અને આવડે જ બધું બનાવવાનું? હા, શાક રોટલી દાળ ભાત આવડે છે. ઓ વેરી ગુડ. એટલે ખાવા બોલાવતી નહીં પણ. તમે આવો એટલે સ્પેશિયલ બનાવડાવી. બનાવડાવીશ કે એટલે બનાવીશ? બનાવીશ. હા, એટલે એ અનન્યા જોડે બનાવડાવશે, એ નહીં બનાવે એમ. હે ને? એવું ને? હા હા. અનન્યા આપણે ટિકિટ ચોટાડી નહીં લેવાની અનન્યા, આપણે છૂટું જ રહેવાનું. શું? હા, ટિકિટ ચોટાડી નહીં લેવાની. બરોબર. અનન્યા આપણે બિઝનેસમાં શું કામે શું ચાલે છે? હા, અત્યારે તો ચાલે છે. જાન્યુઆરી થી શું કહેવાય ઇન્ટર્નશિપ પૂરી થઈ અને હવે એમ્પ્લોયમેન્ટ ચાલુ થઈ ગયું. તો એમાં પછી શું પ્રોબ્લેમ થાય છે? ઈર્ષા, જેલેસી, કચકચ, બોસની કચકચ, કોવર્કરનું? એવું કઈ નથી, કેમ કે અત્યારે અમે ઓફિસમાં 3 જણ જ છીએ. એક મારા જીજાજી થાય, એક ભાઈ થાય. એટલે જેલેસી અને ન્યૂમાં હું જ છું કે હજી શીખું છું. ઇન્ટર્નશિપ હમણાં કમ્પ્લીટ થઈ. એટલે અનન્યાને કામ કરવાનું જ નથી, પેલા 2 કરી જ લેશે કામ. એવું? ના, એટલે અમુક વાર એરર ને એવું આવે ને ત્યારે એમ થાય આવું હોય આમ હોય, હજી આ થતું નથી.
શું છે કેમ? એરર આવે ને હા મીન્સ એરર ત્યારે બહુ એમ થાય કે આટલું બધું હોય, હજી આટલું કર્યું તો હજી આ નથી થતું. અને એમ થાય કે આપણે પ્રોપર કરીને બેઠા હોય ને જીજાજી અમુક વાર આવીને એમ કે આ નહીં પેલા હતું એ બરોબર હતું, તો એમ થાય કે ના પેલા જ કર્યું તું ત્યારે હા માની ગયા હોત તો અમારે બીજી વાર મહેનત તો ન કરવી ને. કેમ આવું જાય? અનુભવ થાય છે નોકરીના એને. ના પણ એમાં આજ્ઞા ક્યાં, ચોથી આજ્ઞા ક્યાં જાય? બરોબર, ફાઇલ નો સંભાવે નિકાલ નથી થતો. નહીં, ચોથી આજ્ઞા જીજાએ આમ કર્યું પછી જીજાએ આમ કર્યું, એ વ્યવસ્થિત છે કે તારે ધારણા પ્રમાણે કામ કરાવવું? વ્યવસ્થિત છે. હા, તો એનો અત્યારથી એપ્લાય કરશો ને તો મજા આવશે જોબ ઉપર. જો જોબ કરવી ને હા એટલે એક મંત્ર યાદ રાખવાનો, બોસ ઇઝ ઓલવેઝ રાઈટ. અને ધંધો કરો ને તો ગ્રાહક એ ભગવાન છે. હા આ બે નિયમ પકડીને ચાલવાનું. ધંધો કરવો હોય તો ગ્રાહક એ ભગવાન છે, અને જોબ કરવી હોય તો બોસ ઇઝ ઓલવેઝ રાઈટ. બરોબર. તેમાં જીજા નહીં જોવાનું, પછી બોસ જોવાનો. હા ઈ છે. હા, very good. ના આવી રીતના છે ને આપણે ઓબ્ઝર્વ કરીએ ને તો યુ વિલ ગેટ બેટર એન્ડ બેટર. નો યસ. એમાં એક નેગેટિવિટી ના આવે. અને બીજું શું છે, તમારી એબિલિટી ખુલતી જાય. રાઈટ. હા અને જોબ કરો કે ધંધો કરો, આપણે સેલરી કે સમય બેને ક્યારે ના જોશો. જો આગળ વધવું હોય ને તો સેલરી ને સમય ક્યારે ના જોશો. હા ઈ છે. એ બે વસ્તુ જોવામાં આપણી એબિલિટી, આપણી જે લાયકાત છે કે આપણી કેપેસિટી છે ને ક્યારેય બ્રોડ ના થાય, એ નેરો થતી જાય. હા સમય અને સેલરી જોવામાં રહ્યા ને તો આપણી કેપેસિટી છે કે આપણી ક્વોલિટી છે બધી ડાઉન જશે. સંતોષ ને સિન્સિયરિટી ચાલી જાય એમાં તો બધું જ ચાલ્યું જાય. બધું ચાલ્યું જાય. સૌથી મોટો લોસ ક્વોલિટી નો છે. હા, ટાઈમ નું તો વાંધો આવે એમ નથી, કેમ કે સવારે 10 વાગે જાઉં, 1 વાગે જમવા આવું, 2:45 જાઉં અને 7, 7:30 આવી જાઉં. ટાઈમ ઓફિશિયલ 7 વાગ્યા, પણ ક્યારેક 7:30, 7:45. આ તો તું ગ્રુપની અંદર જોબ કરે છે એટલે તને બધું સેટઅપ છે. જ્યારે ગ્રુપ બહાર જઈશ ને ત્યારે બધા પઝલ આવશે સામે. નીકળવાના ટાઈમે જ બોસ કહેશે કે આ પેલા ક્લાયન્ટ નું આવ્યું છે ને આટલું કરીને જા. હા એટલે અત્યારે ઈ નથી આ બધું ધ્યાનમાં આવતું, કેમ કે 7 વાગ્યાનો ત્યાંથી ઓફિસ પૂરો થવાનો ટાઈમ છે, પણ અમારા આજે જ હું 7:45 ઘરે આવી. ઓફિસ નો ટાઈમ વધી ગયો તો એટલું કામ હતું એટલે. પણ જ્યારે આપણે લીવ જોતી હોય અથવા ફંક્શનમાં જવું હોય અને વહેલું આવવું હોય ને તો એ લોકો પરમિશન આપે છે. એટલે ઈ હું સમજી જાઉં કે ત્યારે ઈ આપણને કીધા વગર જવા દે છે, તો અત્યારે આપણે ઓવરલોડ કરી લેવાય એમ. બરાબર, વેરી ગુડ. આ બાબતે શીખવા જેવું છે. છતાં અનન્ય કેવું છે કે આ તે એક મન જોડે સમાધાન લીધું છે. હા શું? એવું કઈ એક મન જોડે સમાધાન લીધું છે. શું લીધું છે? તો કે મારે જ્યારે રજા જોઈતી હોય કે જવું હોય ત્યારે મને પરમિશન આપે છે, તો આ વસ્તુ ઉપર તારે નહીં જવાનું. આ વસ્તુ તો ક્યારેક બનશે ખરી ને ક્યારેક નહીં બને, અને જ્યારે નહીં બને ત્યારે આના રિએક્શન આવશે. હા પણ આપણે આપણી કેપેસિટી, ક્વોલિટી ને સિન્સિયરિટી એની ઉપર વર્ક કરવાનું. બરોબર. ખ્યાલ આવ્યો? તો પછી ઓટોમેટિક બધું બાય પ્રોડક્ટમાં મળશે. હા સારી જોબ, ઓછો ટાઈમ, ઓછા ટાઈમની અંદર હેલ્ધી વર્ક, બધું બાય પ્રોડક્ટમાં મળશે. હા પણ જો આ 3 વસ્તુ જતી રહી ને, સિન્સિયરિટી, ક્વોલિટી અને કેપેસિટી આ જતી રહી ને, તો પછી કશું નહીં મળે, પછી મજૂરી જ છે. ખ્યાલ આવ્યો?
આપણે આને આને ફોકસ કરવાનું, અત્યારે આને ફોકસ કરવાનું. હા. અને આ ત્રણેય વસ્તુ જોબ હોય કે બિઝનેસ હોય, આ ત્રણેય વસ્તુ ત્યાં કામમાં લાગશે. હા આજે એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ. હા તારી ઉપર કોઈ ઉપરી ના હોય, તું પોતે હા બોસ હોય, તો તું કેવી હા રીતના વર્ક કરે? તું કેવી રીતના પ્રોપર તારી એફિશિયન્સી કેવી રીતના ઉપયોગમાં લે તું? કે ક્લાયન્ટ ને જે જોઈએ છે એ 100% આપી અને કઈ કમ્પ્લેન નો આવી જોઈએ. ભલે 2-5 મિનિટ આમ કે આમ આપણું કામ બીજું મૂકીને એ કામ પૂરું કરી દે, પણ બરોબર થવું જોઈએ. ચલો, એક તે ક્લાયન્ટ ની વાત કરી, તો આખો દિવસ તો હા ક્લાયન્ટ જોડે કામ કરવાનું નથી. હા જયારે આવે કે ફોન આવે કે રૂબરૂ આવે ત્યારે, કે પછી આપણા જે નીચે મતલબ વર્કર્સ ની હોય, આપણા કલિંગ્સ હોય, એ બધા સાથે એમનું મેનેજમેન્ટ કરી કે આ પ્રોપર કરો, આમ કરો, તેમ એ બધું. ચલો, એ 2 કલાક 4 કલાકમાં બધું પતી ગયું, પછી પછી આપણા ઉપર કે હું કેવું કામ કરું છું. જો હું પ્રોપર કરીશ તો નીચે મારા જે કલિંગ્સ છે ને એ બધાય છે તો એ બધાય પ્રોપર કામ કરશે. ઓકે. હવે એ તારે જે વર્ક કરવું છે કેટલું વર્ક છે? મતલબ તે કીધું કે આ 2-4 કલાકમાં તો આ પતી ગયું. હવે તારે પ્રોપર જે તારે કામ કરવું છે કે તારે જે વર્ક કરવું છે, હા તો એ કેટલા ટાઈમનું છે તારી જોડે? એ 2 કલાક મેક્સિમમ. ખ્યાલ આવ્યો? હવે હા સિમ્પલ વસ્તુ. હવે આ જ વસ્તુ એક એક્ઝામ્પલ સ્વરૂપે લે તો અત્યારે દેશના વડાપ્રધાન કોણ છે? વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી. બરાબર છે. હવે એમને કોઈ કહેવા વાળું ખરું? ઇન્સ્ટ્રક્શન ના આપવા વાળું ખરું કોઈ? નથી ને. છતાં એ કેટલા કલાક કામ કરે છે? સૌથી વધારે. કેટલી રજા ભોગવે છે? એ કઈ નહીં, મોસ્ટલી નહીં. તો આટલું વર્ક કેવી રીતે કરી શકે છે? બરોબર છે, કેમ કે એમનામાં સિન્સિયરિટી ને બધું છે, એબિલિટી છે. એમણે ઉત્તરોત્તર એમની કેપેસિટી વધારી છે. હા અને એમની જોડે વિઝન છે. બરોબર. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આપણો સમય તો પેલું ક્લાયન્ટ છે કે આ છે તે 2 કલાક 3 કલાકમાં બધું પતી જવાનું. આપણી જોડે વિઝન હોય ને તો એ 5 કલાકનું કામ 15 મિનિટ 20 મિનિટમાં પતી જાય. હા જેટલું વિઝન ઓછું ને, જેટલી વિઝનની ક્લિયરિટી ઓછી ને, એટલો ટાઈમ હા વધારે ફાળવવો પડે બધી જગ્યાએ. હા બરોબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે આ હા આપણી એબિલિટી ને કેપેસિટી ને આપણી આ વધારવાની છે. બરોબર. એટલે આપણા સમયની અંદર આપણું ફોકસિંગ ફ્યુચરિસ્ટિક હોવું જોઈએ. હા પ્રેઝન્ટ ને ફ્યુચરિસ્ટિક કેવી રીતના આગળ વધારવું ને એની ઉપર હોવું જોઈએ. બરોબર છે. કે આજે હું આ વર્ક કરીશ તો એના આગળ પરિણામો શું આવશે ને એની ઉપર હોય. હા ખ્યાલ આવે? હા તો કે આપણે આમ જોઈએ તો આ લોકોને જોઈએ ને તેના ઉપરથી ખબર પડે કે કેટલું હાર્ડવર્ક કરે છે. તેમની જોડે વિઝન હોય ને, જેની જોડે વિઝન હોય ને એ જ હાર્ડવર્ક કરી શકે. જેની જોડે વિઝન ના હોય ને એ હાર્ડવર્ક કરી જ ના શકે ક્યારે. હા એ બરોબર છે. જેની જોડે વિઝન ના હોય ને પડ્યા જ રહે. એ સમય ક્યાં પસાર થઈ જાય ખબર ના પડે. બરાબર. એટલે ચાલો, ઓકે. દાદા ભગવાન હતા. દાદા ભગવાનને આપણે આપતો પુત્ર ના મોઢે આપણે ઘણીવાર સાંભળીએ છીએ કે દાદા ભગવાન એમની લાઈફસ્ટાઈલ ની અંદર કેટલા કલાક સૂતા હતા, કેટલા કલાક સત્સંગમાં, કેટલાક એવી રીતને જતો હતો. એ આપણે કરીએ ને અને આપણે એની સામે આપણું પેરામીટરમાં મૂકીએ ને તો આપણને ખબર પડે કે હજુ આપણે ક્યાં જવાનું છે.
બરોબર. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આપણે દાદા ભગવાન આપણી માટે રોલ મોડેલ છે, પણ આપણે એવું તૈયાર થવાનું કે લોકો આપણને રોલ મોડેલ તરીકે મૂકે. બરોબર. એટલે આ બહુ મોટી જવાબદારી આપણી. આજે બરાબર, નરેન્દ્ર મોદીને આપણે સંતોષાજી આપણે આગે જઈએ હવે, ચાલો. ઓકે નેક્સ્ટ ટાઈમ નેક્સ્ટ વેનસડે વાત કરીશું વધારે. ઓકે ઓકે. તારો એક્સપિરિયન્સ, અનન્ય તમારો એક્સપિરિયન્સ જણાવજો. હા. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ચાલો આપણે નલિનીબેન ને પૂછીએ, ક્વેશ્ચન છે કે નહીં નલિનીબેન? સંતોષાનંદજી. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો બોલો. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. એક પ્રશ્ન છે. પોતાના સ્વરૂપમાં હું છું બોલ્યા એ અહંકાર નથી, પણ આ હું પરક્ષેત્રે બોલાય છે એ અહંકાર છે. એટલે ખરેખર જોવાતા આવું તો અજ્ઞાનતા જ નડે છે. એ થોડું સમજાવો. ફરી બોલું? હા, ફરી બોલો. પોતાના સ્વરૂપમાં હું છું બોલ્યા એ અહંકાર નથી. એટલે સ્વ ક્ષેત્રની વાત છે. હા. પણ આ હું પરક્ષેત્રે બોલાય છે એ અહંકાર છે. એટલે અજ્ઞાનતા જ નડે છે. એટલે આ જે વાત કરી ને નલિનબેન, એ સ્વરૂપની અજ્ઞાનતાની વાત કરી છે આમાં. તો કે હું શુદ્ધાત્મા છું તો એ અહંકાર નથી, પણ હું સંતોષ છું તો કે હું સંતોષ છું એટલું નથી. બરાબર. એની પાછળ હું ખરેખર સંતોષ છું એ બિલીફ સાથે બોલે છે, એટલે એને અહંકાર કીધું, એને અજ્ઞાન કીધું. અને જ્યારે હું હા બોલો જરા ફરી. હું સંતોષ છું હા, એ એકલું નથી, પણ માને પણ છે કે હું સંતોષ છું, એટલે કે એ અજ્ઞાન છે. અને એ અજ્ઞાનના આધારે જે બોલે છે ને કે હું સંતોષ છું, એટલે એને અહંકાર કીધું. બરાબર. અને સ્વ સ્વરૂપની અંદર હું શુદ્ધાત્મા છું તો કે ખરેખર છે, પણ અત્યારે અનંત જન્મોથી ખરેખર પોતે કોણ છે જાણતો નહીં હોવાના કારણે, સ્વરૂપની વિસ્મૃતિને કારણે આ બોલવું પડે છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું. બરાબર. નહીં તો એ શબ્દનો પણ અવલંબનની જરૂર નથી. એટલે દાદા ભગવાન શું કહેતા હતા કે હું શુદ્ધાત્મા છું, શુદ્ધાત્મા છું, શુદ્ધાત્મા છું. તો કે એક સ્ટેજ એવું આવશે કે ત્યારે આ શબ્દનું અવલંબનની જરૂર નહીં પડે. એટલે અત્યારે આપણને અવલંબન લેવું પડે છે. કારણ કે અનંત અવતારથી હું સંતોષ છું, હું સંતોષ છું, હું સંતોષ છું, એ ગાઢ બિલીફ સાથે આવેલા છે. હા, શુદ્ધાત્માની ખબર જ નહોતી ને. હા, એટલે કે એની કાઉન્ટર મૂકી આપ્યું દાદાએ. તો કે બાય રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી સંતોષ છું, બાય રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી શુદ્ધાત્મા છું. બરાબર. એ કાઉન્ટર મૂકીને પહેલી બે આજ્ઞા મૂકી આપી કે અનંત અવતારથી માન્યતા પણ એ હતી અને માનતો તો પણ એ ખરેખર હું સંતોષ જ છું. આ દાદા ભગવાને આપ્યું એટલે આપણને ભેદ પાડી આપ્યો કે ખરેખર તું શુદ્ધાત્મા છું અને રિલેટિવ થી સંતોષ છું. એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું, સ્વ પરિણામ લક્ષી છે. એટલે એ બોલે છે હું શુદ્ધાત્મા છું, એટલે ત્યાં અહંકાર નથી, ખરેખર છે. એટલે એને અહંકાર કહેવાય નહીં. ઓકે. અને બીજી રીતે સમજવું હોય કે જે પોતે છે નહીં ત્યાં એ પોતે છે એવું માને, એને અહંકાર કીધો. બરાબર. પછી બીજું છે એક
પાંચે ઇન્દ્રિયોની નબળાઈ તે આપણી હમ ભૂલનું જ પરિણામ છે. હમ એ કેવી રીતે? એટલે અજ્ઞાનતા. એટલે કેવું છે તો કે પાંચ ઇન્દ્રિય એટલે આંખ, કાન, નાક, જીભ, સ્પર્શ, બરાબર છે. હા. હવે એની નબળાઈ એટલે કે જોવું ગમે, સાંભળવું ગમે, ખાવું ગમે, પીવું ગમે, ફરવું ગમે, સ્પર્શ ગમે, તો કે આ બધું શું છે, કેમ ગમે છે? તો કે ભૂલો. એટલે કઈ ભૂલો આપણી? તો કે કઈ ભૂલો? તો કે આંખનો ધર્મ છે જોવાનો. બરાબર. હવે એનો ધર્મ છે, તમે જાઓ રસ્તામાં, આપણે રસ્તામાં જઈએ તે બતાવે કે આ ઝાડ છે, આ પાન છે, આ પશુ છે, આ પક્ષી છે, આ માણસ છે. તો કે એનો ધર્મ ખાલી શું છે કે બતાવવાનો. હવે ભૂલ ક્યાં છે? તો કે એની અંદર આપણે વિશેષતા જોઈએ છે. હા, બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? હા, બરાબર. હવે વિશેષતા જોઈ ને એટલે જે જોવાનું તે જોવાનું ના થયું અને રાગદ્વેષ ઉભા થયા. બરાબર. હવે બીજી રીતે સમજવું હોય તો કે આંખને જોવું નથી, આંખ થાકી ગઈ છે, આંખ બૂમો પાડે છે કે હવે ટીવી નથી જોવું, હવે ટીવી નથી જોવું, હવે ટીવી નથી જોવું, પણ તોય પરાણે જો કરે, કારણ કે મનને જ જોવું છે. આંખને નથી જોવું પણ મનને જોવું છે. એટલે પછી આંખ બગડે કે ના બગડે? બગડે જ. એટલે આંખ નબળી પડે કે ના પડે? નબળી જ પડે. એટલે કે આ બધી રીતે જોઈએ ને તો કે આપણે એનો દુરુપયોગ કર્યો. હવે દુરુપયોગ કર્યો એટલે કુદરત એને જપ્તીમાં લે. શું કરે? કુદરત એને જપ્તીમાં લે. હવે ભૂલ શું છે? તો કે મનનું સાંભળ્યું, આંખનું સાંભળ્યું નહીં. હા. અને નોર્માલિટીની બહાર નીકળી ગયા. બધી જગ્યાએ એટલે કુદરતે એને જપ્તીમાં લીધી. ચશ્મા આપે, આંખો જતી રહે, એ કુદરત પછી જપ્તીમાં લે, પનિશમેન્ટ આપે. એટલે બધી જ વસ્તુની પાછળ ખરેખર જોવા જઈએ તો મન બધાની પાછળ આ મન જ આવે છે. એમ કે મનથી જ બધું છે. એટલે દાદાએ કીધું ને, મન એ સંસારમાં ભટકાવા માટેનું સાધન પણ આ છે, અને નાવડું પણ આ જ છે કે મનોબળ તમારું આત્મા તરફી મજબૂત થયું તો તમને આ સંસાર રૂપી સાગરમાંથી બહાર કાઢી નાખે. હા, બરાબર. તમે તરી પણ શકો. એટલે કીધું ને, મન કા તાકા તન ચલે, તાકા સર્વસ્વ જાય. જો આગળ એની ઉપર એટલા માટે ગાયું છે. પણ છતાં જગતના લોકો હજુ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર બોલે ખરા, પણ ફંક્શનની રીતે સમજી કોઈ શકતા નથી એટલું પ્યોરલી. જે દાદા ભગવાને આપણને ક્લિયરિટી આપી. અને દાદાએ સમજાવનારો મળવો જોઈએ ને. અને જગતના લોકો મનને વશ કરવા જાય છે. દાદા ભગવાન કે મન વશ થાય એવું નથી. એવી રીતે મન સમજણ થકી વશ થાય. એને દબાવવાથી એ કંટ્રોલમાં નથી આવતું, વશ નથી થતું. એને સમજણ જોઈએ છે. મનને સમજાવો એટલે સમજે. એટલે કે મન સમજણથી વશ થાય એવું છે કે આપણને આખો રસ્તો ખુલ્લો કરી આપ્યો દાદાએ. બરાબર છે. અને એના પ્રયોગો અંદર જે ચાલે ને તો બહુ મજા આવે એવા છે. બહુ મજા આવે એવા. આપણને આપણું મન ઓળખાય. દાદા કહેતા હતા માકડા જેવું છે, તે માકડા જેવું કુદાકુદ કરતું હોય ને દેખાય આપણને આપણું મન. કે જો મન એકવાર ઓળખાઈ ગયું તો પછી તો તમે કશું રહેતું જ નથી એમ. પણ એ મનને ઓળખવું જ બહુ મુશ્કેલ છે. બરાબર છે. છતાં એટલું બધું સેપરેશન કરીને આપેલું છે દાદાએ, એટલું જબરજસ્ત સેપરેશન કરીને આપેલું છે
એટલે કે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર આપણને અલગ પાર્લામેન્ટરી સિસ્ટમ દેખાય એવી છે. બિલકુલ મન જોવા એવી કુદાકુદ છે. કરે, બુદ્ધિ લાલ લાલ ગુમ થાય, ચિત્ત ભટકે, એ બધું આપણને દેખાય એવું છે. અને એ એવી કોઈ જ્ઞેય બી છે, વસ્તુ આપણે જ્ઞાતા છે, ત્યાં એ જ્ઞેય જ્ઞાતાના સંબંધમાં આખું દેખાય એવું છે. એટલું જબરજસ્ત આપણનું બાયફર્કેશન કરીને છૂટું પાડીને આપેલું છે દાદાએ આપણને. પણ હજી બી આટલો સરસ સત્સંગ કરીએ છીએ આપણે, છતાં પણ કોક વાર એક વસ્તુ એવી જો મનની અંદર આવી ગઈ કોઈના માટે, તો આખો દિવસ તમને ચેન નહીં પડે. હજી પણ એવું થાય છે. હા, એટલે એ જ કીધું ને, એ માકડાની જેમ કુદાકુદ કરે છે. તો આપણે જોવાનું છે કેટલું કૂદ્યું, કેટલું પડ્યું, આપણે જોવાનું જ છે. એટલે દાદા શું કહેતા હતા કે હવે લગામ આપણા હાથમાં આવી. બરાબર છે. હવે એને દોડવા દો ને, દોડી કેટલું દોડશે, પછી થાકીને બેહી જશે. બરાબર. આપણે દોડવાનું નહીં એની જોડે. એ અંદર બૂમ પાડે ને, બરાબર. નલિની બેન ની અંદર મન બૂમ પાડે ને કે આજે સંતોષાનંદજી મારું સાંભળ્યું નહીં હો, મેં આમ કીધું ને એમણે આવો જવાબ આપ્યો, આ અવાજ છે, આ અવાજ છે. એટલે આપણે જોવાનું અંદર, ઓહો મને આવું બોલે છે, સારું સારું. તો પછી તમને ફાયદો થયો કે નુકસાન થયો? કે આટલો ફાયદો થયો ને આટલો જ ફાયદો થયો ને, આટલો રાખો ને આપણી જોડે. સત્સંગોમાં રહેવાથી ખરેખર એટલો બધો ફાયદો થાય છે. સત્સંગોમાં એમ કે ખરેખર એમ જ થાય કે આ સત્સંગોમાં જ પડી રહેવા જેવું છે. એવું જ છે, ખરેખર એવું જ છે. પણ ખરેખર એવું જ છે. પણ અને અત્યારે એટલો સરસ ટાઈમ મળ્યો છે ફેમિલીથી, એટલી બધી એમ કે અત્યારે બહુ એમ શાંતિ છે એમ, એટલે બહુ સરસ એમ કે તમે તમારું સ્ટડી કરી શકો છો એમ. બહુ સરસ લાભ મળે છે અત્યારે. હજી એક પૂછું, હજી બીજું પૂછો. એક મિનિટ. પ્રતિક્રમણ કરવા છતાં વારંવાર જે ગુનો યાદ આવે તો એનો અર્થ એવો છે એમાંથી હજી મુક્ત થયા નથી. એટલે ખરેખર આ વાત કેટલા અંશે આમ કે સત્ય છે? 100%. 100% એમ ને? કારણ કે ઘણી વખત એવું બને છે કે એમ કે પ્રતિક્રમણ કર્યું છતાં બી એ વસ્તુ યાદ આવ્યા જ કરે, એટલે હજી એનો ઉકેલ આવ્યો નથી, એવું જ થયું ને? હા, એટલે દાદા ભગવાને ઘણી રીતે આના બધા ફોડ આપ્યા છે. દાદા કે જેટલી વખત પ્રતિક્રમણ કરો ને, એટલે ડુંગળી ઉપર જેમ પડ હોય ને, પડ ખસતા છેલ્લે જાય. બીજી રીતે દાદા ભગવાન એવી રીતના એક્ઝામ્પલ આપતા હતા કે તમે ફર્સ્ટ કમ્પાઉન્ડમાં ટાઇલ્સો નાખેલી છે અને જબરજસ્ત શરદી થઈ છે અને ગળફો જામ્યો છે, અને એ એટલો ચીકણો છે, અને એ તમે થૂક્યો એની ઉપર, અને પછી ડબલું પાણી નાખો તો જાય? તો કે ના જાય. એ તો 5, 10, 15 ડોલ નાખો ને ત્યારે જાય. કે એટલે કે આ ચિકાસ કેવી છે અંદર, એ સમયે જે બન્યું છે એની ચિકાસ કેવી છે, એની અંદર ચોંટ કેવી છે, તો કે એવી રીતે છે બધું. આ તીવ્રતા ને બધું કે આપણે ખાલી શબ્દથી કે મિકેનિકલ આપણે પ્રતિક્રમણ કર્યું એ કામ નથી લાગતું ત્યાં. બરાબર છે. એની પાસે હાર્ટ જોઈએ. અને પહેલું તો પ્રતિક્રમણ ક્યારે હાર્ટીલી થાય? તો કે ખરેખર મારી ભૂલ છે એ સમજાય ને ત્યારે હાર્ટીલી પ્રતિક્રમણ થાય. અને આપણે પ્રતિક્રમણ કેવી રીતે થાય? આપણે પ્રતિક્રમણ કેવી રીતે થાય? તો કે દાદાએ કીધું છે ને કે આપણે આપણી ભૂલ સ્વીકારી લેવાની, સામો નિર્દોષ છે, એટલે આપણે છૂટવું પ્રતિક્રમણ કરીને છૂટી જવાનું. તો કે ના, આપણને આપણી ભૂલ દેખાવી જોઈએ, સમજાવી જોઈએ, સ્વીકાર થવી જોઈએ, ત્યારે હાર્ટીલી પ્રતિક્રમણ. બરાબર. એટલે આ દાદા ભગવાનની વાતો છે કે આ કેટલા બધા એંગલથી આ વસ્તુ સમજાઈ છે દાદાએ.
અને જ્યારે એ એંગલ થી જ્યારે પ્રતિક્રમણ હાર્ટિલી થાય ને ત્યારે શબ્દની જરૂર નથી. શબ્દ તો બધા અલગ અલગ રીતે વપરાઈ શકે છે. મૂળ એની પાછળ હેતુ, આશય, ભાવ એ જોવાનું છે. અને એ બહુ મોટું કામ કરે, એ બહુ મોટું કામ કરે. અને ત્યારે દાદા શું કે જે એટલે કવિરાજે લખ્યું ને, તમારી જ હોય જ્યાં ફરિયાદ તે રકમું આવે ફરી ફરિયાદ. બરાબર. એટલે આ બાકી છે એટલે રકમો યાદ આવે છે. ફરિયાદો ઊભી છે. ખરેખર આજે આ ચોખ્ખી સમજણ પડી કે આ કોઈ પણ વ્યક્તિના પ્રતિક્રમણ કરીએ છે પણ હજી એ યાદ આવે છે એટલે એનો આ કાં તો સિન્સિયરલી પ્રતિક્રમણ થયા નથી, કાં તો બરાબર થયા નથી પ્રતિક્રમણ, એટલે એ હજી યાદ આવે છે. જેટલે થાય છે એનો લાભ પણ મળે છે, નથી મળતો એવું નથી, પણ મૂળ વસ્તુ આપણી ભૂલ છે એ સમજાય ને તો હાર્ટિલી પ્રતિક્રમણ. બરાબર. બહુ સરસ છે આ. આપણી ભૂલ સમજાતી નથી ને આપણે પ્રતિક્રમણ કરવા જઈએ ને તો એ મિકેનિકલ છે, થઈ જાય છે. બરાબર. અને એ ફળ આપે છે તો શું ફળ આપે? તો કે જેટલો ટાઈમ પ્રતિક્રમણ થયો ને એટલી ટાઈમ તમને આપણને શાંતિ રહે, પણ પરમેનન્ટ સોલ્યુશન નથી. હા બરાબર, બહુ સરસ વાત કરી તમે. પરમેનન્ટ સોલ્યુશન નથી. એ જ્યારે આપણે આપણી ભૂલ સમજાય ને પછી હાર્ટિલી પ્રતિક્રમણ થાય ત્યારે પરમેનન્ટ સોલ્યુશન આવે. બહુ સરસ. કોઈને પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો પૂછે. ના, હજી ટાઈમ છે, કોઈ નથી, તમે પૂછો એક. હા, હજી એક પ્રશ્ન છે. બોલો. એક સૂત્ર જ છે દાદાનું કે જ્ઞાનીઓ નિમિત્ત હોય, અજ્ઞાનીઓ કરતા હોય. એટલે એ થોડું સમજાવો. જ્ઞાનીઓ નિમિત્ત હોય, અજ્ઞાનીઓ કરતા હોય. એક સામાન્ય દાદા એક્ઝામ્પલ આલતા હતા, દાદા ભગવાન. હવે તમે આખા દિવસમાં ઘરની અંદર કેટલું કામ કરો? ઘણું બધું. ઘણું બધું કામ કરો ને? હા. તો દરેક જગ્યાએ તમે નિમિત્ત છો એવું જોઈ શકો? ના, બધામાં નથી જોવાતું. જ્ઞાની નિરંતર નિમિત્ત, પોતે નિમિત્ત છે એ રીતે જોવે. અને આપણે ક્રિયાના કરતા થઈ જઈએ. મેં કર્યું, ક્રિયાના કરતા થઈ જઈએ છીએ. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આપણે આપણા પ્રેક્ટિકલ આપણા એક્ઝામ ઉપરથી સમજવાનું કે આપણે ક્યાં જવાનું છે. હજુ આપણો ગોલ નક્કી થાય. ડે ટુ ડે લાઈફ ની અંદર આપણે 100 કામ કર્યા કે 100 કામની અંદરથી 99 કામની અંદર એવું થયું કે મેં કર્યું, અને એક કામમાં થયું કે હું નિમિત્ત છું. તો કે ચલો શરૂઆત તો થઈ. બરાબર. જ્ઞાની દિવસના 1,00,000 કામ કરે તો લાખે લાખ કામની અંદર એ પોતે નિમિત્ત જ તરીકે હોય. બરાબર. આપણે એટલે જયારે દિવસની શરૂઆત થાય ને ત્યારે સવારે ઉઠીએ ત્યારે બધું થોડુંક એવી રીતે છૂટું રહે. પછી તો જેમ જેમ દિવસ આગળ વધે ને એટલે બધું પછી કશું યાદ રહે નહીં પછી. એટલે હજી એવું આપણે હજી એટલી હદ સુધી આવ્યા નથી. એટલે એ ધીરે બધું આવશે. કારણ કે કૃપાથી મળેલું છે ને, એટલે ગોઠવણી કરતા જવાનું, પછી પોતાની ડે ટુ ડે લાઈફ ની અંદર પ્રયોગો મૂકતા જવાના. અત્યારે જે પુલિનારાયણજીના જે ચાલે છે પ્રયોગો 11 ના, ભલે આપણે જવાનો સંજોગ બાજે નહીં કે એ પણ એનું આપણે અનુભવ સાંભળીએ કે સત્સંગનું એ સાંભળીએ, એમાંથી આપણા ડે ટુ ડે લાઈફ ની અંદર ગોઠવણી મૂકીએ તો એ બધું બહુ કામ લાગે. બહુ કામ લાગે. જાગૃતિ વધારવામાં બહુ કામ લાગે એવું છે બધું. ના કામ લાગે, બધું જ સરસ.
સત્સંગો સાંભળીએ, અને સત્સંગોમાં જઈએ, બધું જ હા આપણે એમાં તો આપણું જ વધારે ને વધારે ખુલતું જાય છે એમાં તો. હા અને આખી આપણે કેવળ જ્ઞાન જ્યાં સુધી ખુલ્લું નથી થયું ત્યાં સુધી બધું જ સમજવાનું બાકી છે. હા, હજી તો ઘણું દૂર અને છે, જ્યારે ઘણા દૂર છે આપણે. બધું સમજાઈ જશે ત્યારે કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું થઈ જશે. બરાબર. કેવળ જ્ઞાન પરિણામ છે. હા હા. એટલે કે આપણને જ્યારે જ્યારે આપણો સમય હોય તો જેની જોડે પણ આપતો પુત્ર હોય કે અક્રમ વિજ્ઞાન હોય કે જ્યાં આપણું એ હોય તો આપણે વાત કરીએ, બધું પૂછીને આપણે વાંચતા આવીએ કે આપણે કંઈક પ્રયોગમાં મૂક્યું હોય ને એની અંદર કંઈક અટવાયેલા આવીએ, એ બધું પૂછીને પાકું કરી લેવાનું આપણે. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે સંતોષ આનંદજી. ત્રિમંત્ર બોલાવો, તમારો વિડીયો કરો અને નલિનીબેન ફોલો કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સૌવ સાહુણમ, નમો લોય સૌવ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચણ મુક્કારો, સૌવ પાવકપણાસણો, સૌવ પાવકપણાસણો, મંગલાણમ ચ સંવેસીમ, મંગલાણમ ચ સંવેસીમ, પડમમ હવૈ મંગલમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્મા, હવે જય પછીનો સચ્ચિદાનંદ પ્રોગ્રામ સંતોષાનંદ. આપણે કાલે સવારના